Welcome to online zoology class. This is Ravi Kumar, JL in Zoology from New Government Junior College, Kukatpalli. In the previous class, we have discussed about the plasmodium structure and life cycle in human being. After the completion of life cycle in human being, some merozoites are transformed into the gametocytes. They remain in the blood of human being for 7 days. If in these 7 days, female Anopheles mosquito bites the malarial patient, the gametocytes along with the other stages like micrometacryptozoites and merozoites enter into the crop of the mosquito. So when female Anopheles mosquito bites the malarial patient, it sucks the blood of the patient. So in the blood, there are merozoites are present, micrometacryptozoites are present, and also gametocytes are present. All these stages enter into the crop of the mosquito and the further development takes place in the mosquito. So today we are discussing about the life cycle in mosquito, that is called Plasmodium vivax life cycle in mosquito, that is called mosquito phase, also known as Ross cycle. ఇంత ముందు క్లాస్లో మనము ప్లాస్మోడియం వైవాక్స్ యొక్క నిర్మాణము, మలేరియా యొక్క చరిత్ర, తర్వాత మానవుల్లో ప్లాస్మోడియం వైవాక్స్ యొక్క జీవిత చరిత్రను తెలుసుకున్నాం. మానవుల్లో ప్లాస్మోడియం వైవాక్స్ తన జీవిత చరిత్రను పూర్తి చేసుకున్న తర్వాత ఆ మానవుల్లో ఎర్రరక్త కణాల సంఖ్య క్రమంగా తగ్గడం వలన కొన్ని మీరోజాయిట్లు సంయోగ బీజ మాతృకణాలుగా మారుతాయని చెప్పుకున్నాం. ఈ సంయోగ బీజ మాతృకణాలు మరియు సూక్ష్మ మెటాక్రిప్టోజాయిట్లు, తర్వాత మీరోజాయిట్లు, ఇవన్నీ కూడా మలేరియా రోగి యొక్క రక్తంలో వాటి యొక్క పరిధీయ రక్తనాళాల్లో ఉంటాయి. ఎప్పుడైతే ఆడ అనాఫిలిస్ దోమ మలేరియా రోగి యొక్క రక్తాన్ని తీసుకుంటుందో అప్పుడు రక్తంతో పాటు ఈ దశలన్నీ కూడా దోమ యొక్క అన్నాశయంలోకి ప్రవేశిస్తాయి. ఈ అన్నాశయంలో ఆ పరాన్నజీవి లైంగిక ప్రత్యుత్పత్తిని జరుపుకుంటుంది. ది పారాసైట్ అండర్గోస్ సెక్సువల్ లైఫ్ సైకిల్ ఇన్ ఫీమేల్ అనాఫిలిస్ మస్కిటో. హెన్స్ ది మస్కిటో, ఫీమేల్ అనాఫిలిస్ మస్కిటో కన్సిడర్డ్ యాజ్ ప్రైమరీ హోస్ట్ ఫర్ ప్లాస్మోడియం vivax. So here I drawn the diagram. This is the human blood vessel. It is shown here, and this is the mosquito crop, దోమ యొక్క అన్నాశయము. సో ఈ బ్లడ్ వెసల్ ని, ఈ క్రాప్ ని, అన్నాశయం ని కలిపి ఇక్కడ డయాగ్రామ్ వేయడం జరిగింది. మానవుని రక్తంలో నుంచి సంయోగ బీజ మాతృకలు ఇతర దశలు అన్నాశయంలోకి ప్రవేశించినప్పటికీ ఎంజైమ్ల ప్రభావం వలన ఇతర దశలన్నీ కూడా చనిపోతాయి. కేవలము సంయోగ బీజ మాతృకణాలు మాత్రమే జీవించగలుగుతాయి. దోమ యొక్క రక్తం యొక్క pH, దాని యొక్క ఉష్ణోగ్రత, ఇవి అభివృద్ధి చెందడానికి అనుకూలంగా ఉంటుంది. సో ఇన్ ది హ్యూమన్ బ్లడ్, ది ఆల్ స్టేజెస్ ఆర్ ప్రెసెంట్ when they enter into the female Anopheles mosquito crop. Due to the effect of enzymes, all other stages except gametocytes, all other stages will be destroyed. Only the gametocytes will develop in the crop of the mosquito. The temperature of the mosquito and the pH of the blood suitable for the development of these gametocytes. So first, in this female Anopheles mosquito phase, there are 4 stages are present. One is gametogamy. Second stage is fertilization. Third stage is formation of ookinete and oocyst. Fourth stage is sporogamy. ప్లాస్మోడియం వైవాక్స్ దోమ యొక్క
జీవిత చరిత్రలో ప్లాస్మోడియం వివాక్స్ దోమలో 4 దశలను కలిగి ఉంటుంది. అవి ఒకటి బీజ కణోత్పత్తి, రెండవది ఫలదీకరణము, మూడవది గమన సంయుక్త బీజము లేదా oocyst ఏర్పడము, 4వ దశ స్పోరోగని. ఫస్ట్ we will see one by one. Gametogeny. Formation of male and female gamete from gametocytes is called gametogeny. సంయోగ బీజ మాతృ కణాల నుంచి సంయోగ బీజాలు ఏర్పడే ప్రక్రియను మనము బీజ కణోత్పత్తి అని అంటాము. సో ది male gametocyte or microgametocyte gives rise to the male gamete. The female gametocyte or macrogametocyte gives rise to the female gamete. So the formation of male and female gametes from the gametocytes is called gametogeny. It occurs in the crop of the mosquito, within the crop of the mosquito. బీజ కణోత్పత్తి అనగా సంయోగ బీజ మాతృ కణాల నుంచి సంయోగ బీజాలు ఏర్పడే ప్రక్రియను బీజ కణోత్పత్తి అని అంటారు. ఈ బీజ కణోత్పత్తి అనేది దోమ యొక్క అన్నాశయం కుహరం లోపల జరుగుతుంది. దిస్ ఈస్ ది ఇన్సైడ్ ఆఫ్ ది క్రాప్ అండ్ దిస్ ఈస్ ది అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ది క్రాప్. లోపల వైపు సంయోగ బీజ కణోత్పత్తి జరుగుతుంది. ఫస్ట్ we will see the formation of male gamete. This is the male gametocyte. The nucleus that is present in the male gametocyte divides mitotically and it forms 8 nuclei. These are called pronuclei. The cytoplasm pushed out in the form of cytoplasmic processes, approximately 8 cytoplasmic processes. So each bit of nucleus enter into the each cytoplasmic process and forms the male gamete. So here 8 male gametes are present. This stage is called flagellated body. This flagellated body shows the flagella-like movement, that is lashing movement. This flagellated body shows lashing movement that like flagella and detached from this flagellated body and forms the male gametes, 8 male gametes. సూక్ష్మ సంయోగ బీజ మాతృక అన్నాశయంలోకి ప్రవేశించిన తర్వాత దానిలోని కేంద్రకము 8 కేంద్రకాలుగా విభజన జరుగుతుంది. వీటిని పురుష ప్రాక్ కేంద్రకాలు అని అంటారు. తర్వాత జీవ పదార్థము నెట్టబడి 8 కణద్రవ్య కీలుతాలుగా ఏర్పడుతుంది. ఒక్కొక్క కణద్రవ్య కీలితంలోనికి ఒక ప్రాక్ కేంద్రకం ప్రవేశించి 8 పురుష బీజ కణాలుగా ఏర్పడుతుంది. ఈ దశను ఏమంటామంటే మనము కశాభ రూప దేహము అంటారు. ఈ కశాభ రూప దేహము కశాభంలాగా కదులుతూ దీని నుండి 8 పురుష బీజ కణాలు అనేవి ఏర్పడతాయి. The female gametocyte undergoes maturation phase and it finally forms the female gamete. స్త్రీ సంయోగ బీజ మాతృక ఎటువంటి విభజన చెందకుండా పరిణితి చెంది స్త్రీ సంయోగ బీజ కణముగా ఏర్పడుతుంది. The nucleus pushed to the periphery and in that region there is a formation of fertilization cone. స్త్రీ సంయోగ బీజంలో ఉన్న కేంద్రకము చివరికి నెట్టబడడం వలన అక్కడ ఒక ఉబ్బెత్తు వంటి నిర్మాణం ఏర్పడుతుంది. దానిని ఫలదీకరణ శంకువు అని కూడా అంటారు. సో ఇప్పుడు 2 బీజ కణాలు ఏర్పడ్డాయి, పురుష బీజ కణము, స్త్రీ బీజ కణము. Now there are formation of male gamete and female gamete process is complete. That is first stage is complete. That is called gametogeny. After gametogeny, there is a fertilization process takes place. The male gamete is very active. When it meets the fertilization cone of female gamete, it enters into the female gamete. The pronucleus of the male gamete and the pronucleus of the female gamete fuses together along with the cytoplasm
and this process is called fertilization. పురుష బీజ కణము అనేది చాలా చురుకుగా ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే ఈ పురుష బీజ కణము స్త్రీ బీజ కణం యొక్క ఫలదీకరణ శంకువు ద్వారా లోపలికి ప్రవేశిస్తుందో, ఈ పురుష బీజ కణం యొక్క కేంద్రకము కణద్రవ్యము స్త్రీ బీజ కణం యొక్క కేంద్రకము మరియు కణద్రవ్యంతో కలిసిపోయేసి అక్కడ ఫలదీకరణం అనే ప్రక్రియ జరుగుతుంది. పురుష బీజ కణము మరియు స్త్రీ బీజ కణము కలయికను మనం ఫలదీకరణం అంటారు. ఫ్యూషన్ ఆఫ్ మేల్ గ్యామెట్ అండ్ ఫీమేల్ గ్యామెట్ ఈస్ కాల్డ్ ఫెర్టిలైజేషన్. ఫెర్టిలైజేషన్ రిజల్ట్స్ ఇన్ ది ఫార్మేషన్ ఆఫ్ జైగోట్. ఫలదీకరణం వలన సంయుక్త బీజము అనే నిర్మాణము ఏర్పడుతుంది. సో when the two pronucleus fuses together, it results in the formation of synkaryon. This is called synkaryon. The nucleus is called synkaryon. The female gamete which consists of synkaryon is now called as zygote. ఫలదీకరణ ఫలితంగా సంయుక్త బీజం ఏర్పడుతుంది. సంయుక్త బీజంలో ఉన్న కేంద్రకాన్ని సంయుక్త కేంద్రకము లేదా సిన్కారియాన్ అని అంటారు. ఇది కొంతకాలం విశ్రాంతి తీసుకుంటుంది. It takes rest for some time. Within 18 to 24 hours. Within 18 to 24 hours, the zygote becomes as worm-like structure and moves and finally penetrates the inner crop wall and comes out of the crop and settles below the basement membrane. 18 నుండి 24 గంటల సమయంలో ఈ సంయుక్త బీజము క్రిమి రూపంలోకి మారి అది అండాశయం లోపల వైపు గోడలను తొలుచుకొని అది బయటికి వస్తుంది. అండాశయం బయటకు వచ్చి అక్కడ స్థిరపడుతుంది. అక్కడ స్థిరపడిన తర్వాత అది దాని చుట్టూ ఒక పలుచటి కోశాన్ని ఏర్పరచుకుంటుంది. సో the encysted zygote now is called oocyst. The moving zygote is called ookinete. సంయుక్త బీజము 18 నుండి 24 గంటల సమయంలో క్రిమి రూపంలోకి మారి గమనం చేస్తుంది. గమనం చేస్తున్న సంయుక్త బీజంని గమన సంయుక్త బీజం లేదా ఊకైనెట్ అంటారు. ఇది దోమ యొక్క అన్నాశయాన్ని తొలుచుకొని దోమ యొక్క అన్నాశయం నుంచి బయటికి వచ్చి అక్కడ ఆధార త్వచం కింద స్థిరపడుతుంది. ఇది దాని చుట్టూ ఒక పలుచటి కోశాన్ని ఏర్పరచుకుంటుంది. పలుచటి కోశాన్ని ఏర్పరచుకున్న సంయుక్త బీజాన్ని oocyst అని అంటారు. అకార్డింగ్ టు బానో వాజ్ ఎ సైంటిస్ట్. అకార్డింగ్ టు బానో, ది న్యూక్లియస్ దట్ ఈస్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ది oocyst undergoes first meiotic division and later it undergoes many mitotic divisions, resulting the formation of numerous nuclei. బానో అనే శాస్త్రవేత్త ప్రకారము పరాన్నజీవిలోని కేంద్రకము మొదట క్షయకరణ విభజన, తర్వాత అనేక సమవిభజనలు జరిగి అనేక పిల్ల కేంద్రకాలను ఏర్పరుస్తుంది. దిస్ ఈస్ ఫాలోడ్ బై ది సైటోప్లాస్మిక్ డివిజన్. దీనిని అనుసరించి కణద్రవ్య విభజన కూడా జరుగుతుంది. ఈ విధంగా ఏర్పడిన నిర్మాణాలను స్పోరోబ్లాస్ట్ అంటారు. నౌ ది స్టేజెస్ ఆర్ కాల్డ్ స్పోరోబ్లాస్ట్. లేటర్ ది స్పోరోబ్లాస్ట్ ఆర్ ట్రాన్స్ఫార్మ్స్ ఇంటూ సికిల్ షేప్డ్ ఇన్ఫెక్టివ్ స్టేజెస్ that is called sporozoites. Formation of sporozoites from oocyst is called sporogamy. oocyst దశ నుంచి స్పోరోజాయిట్లు ఏర్పడే క్రమాన్ని స్పోరోగనీ అని అంటారు. దాదాపు ఈ స్పోరోజాయిట్లు 10,000 వరకు ఏర్పడతాయి. తర్వాత ఈ స్పోరోసిస్ట్ అనేది పగిలిపోవడం వలన దానిలో ఉన్న 10,000 వరకు స్పోరోజాయిట్లు దోమ యొక్క రక్త కుహరంలోకి ప్రవేశించి చివరికి దోమ యొక్క లాలజల గ్రంథుల్లోనికి చేరుతాయి. The sporozoites are about 10,000 in the sporocyst. When the sporocyst is burst, approximately 10,000 sporozoites are released into the hemocoel of mosquito. Finally, they reach the salivary glands of that mosquito. This is the sporocyst.
And these are the salivary glands of mosquito. When the sporocyst is burst, it releases the approximately 10,000 sporozoites and they enter into the hemocoel. The body cavity of the mosquito is called hemocoel. These sporozoites finally reach the salivary glands of that mosquito. Now the mosquito is ready to infect the infective stages, that is called sporozoites, to a healthy person. ఎప్పుడైతే స్పోరోజాయిట్లు అనేవి దోమ యొక్క లాలజ గ్రంథులకు చేరుతాయో ఇప్పుడు ఆ దోమ ఒక కొత్త మానవునిలోనికి ఆ స్పోరోజాయిట్ అనే దశలను ప్రవేశపెడుతుంది. అప్పుడు మానవుల్లో అవి మళ్ళీ అలైంగిక ప్రత్యుత్పత్తి ద్వారా తమ సంతానాన్ని పెంచుకుంటాయి. దోమలో జరిగే ఈ జీవ చక్రాన్ని రాస్ సైకిల్ అని కూడా అంటారు. ఎందుకంటే మొట్టమొదటిసారిగా దోమ యొక్క అన్నాశయం మీద ఊసిస్ట్లను గుర్తించాడు. అందువలన ఇతరుని ఈ చక్రాన్ని రాస్ చక్రం అని కూడా అని పిలుస్తారు. Okay, now let's see the pathogenicity of Plasmodium vivax. Plasmodium vivax causes benign tertian malaria in human beings. Benign tertian malaria means the fever which is less harmful and it occurs on every third day. Hence it is called benign tertian malaria. And this malaria is a characteristic of bouts of fever. So the bouts of fever is in 3 stages. One is cold stage, second one is hot stage, third stage is sweating stage. So in each and every bouts of fever, there are 3 stages are present. That is cold stage 1, hot stage and sweating stage. In cold stage, the patient will get shivering, chills and headache, and also giddiness occurs in that patient. In the hot stage, the body temperature gradually increases and the breathing is also gradually increases and there is a rapid pulse rate occurs. When the body temperature gradually decreases, the patient will get sweating. That stage is called sweating stage. In some chronic malaria patients, the anemia and splenomegaly, these 2 symptoms are also be seen. Anemia means the number of RBC decreases in that person. When the number of RBC decreases, that condition is known as anemia. When there is a swelling in the spleen due to the entry of numerous number of RBC, destroyed RBC into the spleen becomes enlarged in structure. That condition is known as splenomegaly. These 2 conditions appears in chronic malaria. ప్లాస్మోడియం వైవాక్స్ వల్ల వచ్చే వ్యాధిని మనం గమనించినట్లయితే ప్లాస్మోడియం వైవాక్స్ మానవుల్లో బినైన్ టెర్షియన్ మలేరియా అనే వ్యాధిని కలుగజేస్తుంది. మలేరియా అనగా జ్వరము, బినైన్ అంటే హానిరహితమైన, టెర్షియన్ అంటే ప్రతి 3 రోజులకు ఒకసారి వచ్చే జ్వరం అని అర్థం. సో బినైన్ టెర్షియన్ మలేరియా, ఈ బినైన్ టెర్షియన్ మలేరియా ఆ వ్యక్తికి తెరలుగా వస్తుంది. బౌట్స్ ఆఫ్ ఫీవర్ అని అంటాము, తెరలుగా రావడాన్ని. ఈ ప్రతి ఒక్క బౌట్స్ ఆఫ్ ఫీవర్ లో 3 దశలు ఉంటాయి. దానిలో ఒకటి చలి దశ, రెండవది వేడి దశ, మూడవది స్వేదన దశ. ఈ చలి దశలో ఆ వ్యక్తికి చలి, వణకడము, తర్వాత తల తిరగడం వంటి లక్షణాలు మరియు తలనొప్పి వంటి లక్షణాలు కలుగుతాయి. ఈ దశ తర్వాత ఆ వ్యక్తికి శరీరంలో ఉష్ణోగ్రత క్రమంగా పెరుగుతూ దాదాపు ఉష్ణోగ్రత బాగా పెరిగి అతని యొక్క శ్వాసక్రియ రేటు కూడా పెరుగుతుంది. తర్వాత అతని యొక్క పల్స్ రేటు కూడా విపరీతంగా పెరుగుతుంది. ఈ దశను ఏమంటామంటే మనం వేడి దశ అని కూడా అంటాము. క్రమంగా ఈ వేడి దశ తగ్గుతూ ఉండడం వలన ఆ వ్యక్తికి స్వేదనము అంటే చెమట పట్టడం జరుగుతుంది. అప్పటికి పూర్తిగా జ్వరము తగ్గిపోతుంది. ఆ దశను స్వెటింగ్ స్టేజ్ లేదా స్వేదన దశ అని అంటారు. కొన్ని మలేరియా యొక్క తీవ్రతరమైన మలేరియాలో అంటే మ్యాలిగ్నెంట్ మలేరియా అంటాం. తీవ్రతరమైన మలేరియాలో ఎవరైతే మలేరియా వ్యాధితో బాధపడుతున్నారో
వాళ్ళలో ఎనీమియా మరియు స్ప్లీనోమెగాలి అనే 2 వ్యాధి లక్షణాలు కనిపిస్తాయి. అనీమియా అంటే ఎర్ర రక్త కణాల సంఖ్య విపరీతంగా తగ్గిపోవడం. ఎందుకంటే పరాన్నజీవి ఎర్ర రక్త కణ జీవిత చక్రను ఎక్కువగా చేసుకోవడం వలన ఆ వ్యక్తిలో ఎర్ర రక్త కణాల సంఖ్య తగ్గిపోతుంది. స్ప్లీనోమెగాలి అంటే స్ప్లీన్ అంటే ప్లీహం యొక్క పరిమాణం విపరీతంగా పెరిగిపోతుంది. ఎందుకంటే చనిపోయిన లేకపోతే విచ్ఛిన్నమైన ఎర్ర రక్త కణాలు ప్లీహాన్ని చేరడం వలన ప్లీహం యొక్క పరిమాణం విపరీతంగా పెరుగుతుంది. అటువంటి స్థితిని స్ప్లీనోమెగాలి అని అంటారు. ఈ 2 అపస్థితులు మనకు క్రానిక్ మలేరియాలో మాత్రమే వస్తాయి. వ్యాధి తీవ్రత ఎక్కువగా ఉన్న మలేరియాలోనే ఇటువంటి లక్షణాలు కనిపిస్తాయి. రిలాప్స్ ఆఫ్ మలేరియా కూడా క్రానిక్ మలేరియాలో ఒక భాగం. క్రానిక్ మలేరియాలో మనకి రిలాప్స్ ఆఫ్ మలేరియా కనిపిస్తుంది. We can say the relapse of malaria in case of chronic malaria. Relapse of malaria means some metacryptozoites which are formed during the exoerythrocytic cycle of liver schizogeny. These metacryptozoites do not enter into the RBC but remains in the liver cells as dormant stages. After some time or some months later or years later, these dormant stages get reactivated and continues the exoerythrocytic cycle, and after the completion of exoerythrocytic cycle, the micrometacryptozoites again attack the RBC and completes the erythrocytic cycle and causes the malaria. So that is called relapse of malaria. Malaria తిరగబెట్టడము అనగా రక్త కణ బాహ్య జీవిత చక్రంలో ఏర్పడిన మెటాక్రిప్టోజాయిట్లు ఎర్ర రక్త కణాలకి వెళ్లకుండా కాలేయ కణాల్లోనే సుప్తావస్థ దశలో ఉండిపోతాయి. అవి కొంతకాలం తర్వాత మళ్ళీ రియాక్టివేషన్ జరిగి అవి మళ్ళీ రక్త కణ బాహ్య జీవిత చక్రాన్ని కొనసాగించి తర్వాత అవి ఎర్ర రక్త కణాలకు చేరి ఎర్ర రక్త కణ జీవిత చక్రాన్ని జరుపుకొని ఆ వ్యక్తికి మళ్ళీ మలేరియా వ్యాధిని కలుగజేస్తాయి. దీనిని మలేరియా తిరగబెట్టడం అని అంటారు. నెక్స్ట్ దీనికి ఎటువంటి చికిత్స ఉంది? వాట్ ఇస్ ద ట్రీట్మెంట్ ఫర్ దిస్ మలేరియా? ద క్వినైన్ ఇస్ ది బెస్ట్ మెడిసిన్ ఫర్ ట్రీట్మెంట్ ఇన్ మలేరియా అండ్ ఇట్ ఈస్ ఎక్స్ట్రాక్టెడ్ ఫ్రమ్ ది బార్క్ ఆఫ్ సింకోనా అఫిసినాలిస్ ప్లాంట్. మలేరియా వ్యాధికి క్వినైన్ అనేది ఒక గొప్ప ఔషధము. ఈ ఔషధం అనేది సింకోనా అఫిసినాలిస్ అనే మొక్క యొక్క బెరడు నుంచి తయారు చేస్తారు. అండ్ వాట్ ఆర్ ది ప్రివెంటివ్ మెజర్స్ వీ హ్యావ్ టు టేక్ అగైన్స్ ది మలేరియా డిసీజ్? మన మలేరియా వ్యాధి నుంచి ఎటువంటి నివారణ చర్యలు తీసుకోవాలో తెలుసుకుందాం. సో దేర్ ఆర్ సమ్ larvivorous fishes that is called Gambusia and insectivorous plants that is called Utricularia. These must be introduced in the places where mosquito lays the eggs, like stagnant water, pools and ponds. And we have to spray the benzene hexachloride BHC or DTT in the areas where the mosquito breeds, that is ponds and stagnant water. And pyrethrum and kerosene also used to spray in such places to prevent the development of larva. And we can avoid the mosquito bite by using the mosquito nets and mosquito repellents. సో దీనికి చికిత్సలో మనం చూస్తే లార్వా దశలను తినే చేపలు ఉంటాయి. అండ్ కొన్ని రకాలైన మొక్కలు కూడా ఇటువంటి లార్వాలని ఆహారంగా తీసుకుంటాయి. గంబూజియా అనే ఒక చేప, యుట్రికులేరియా అనే ఒక మొక్కలు మనము దోమ ఎక్కడైతే నివసిస్తుందో అటువంటి నీళ్ళల్లో వీటిని ప్రవేశపెట్టినట్లయితే అవి దోమ లార్వాలన్నీ కూడా తొలగిస్తాయి. తర్వాత నిల్వ ఉన్న నీటిలో మనము బెంజిన్ హెక్సాక్లోరైడ్ డిటిటిని చల్లినట్లయితే అవి దోమ లార్వాలు నశించడానికి కారణమవుతాయి. కిరోసిన్ మరియు పైరిథ్రిన్ అనే రసాయనాన్ని కూడా చల్లడం ద్వారా మనము దోమ లార్వాలను చంపేయవచ్చు. నెక్స్ట్ మన దోమకాటు నుంచి రక్షణ కోసము దోమ తెరలను తర్వాత మస్కిటో రిపెలెంట్స్ వాడడం ద్వారా దోమకాటు నుంచి రక్షణ పొందవచ్చును. ఇప్పటి వరకు మనము ప్లాస్మోడియం వైవాక్స్ యొక్క జీవిత చరిత్రను ఆడ అనాఫిలిస్ దోమలో తెలుసుకున్నాం. సో అప్ టు నౌ we have discussed about the life cycle of Plasmodium vivax in female Anopheles mosquito.
Plasmodium vivax is a digenetic parasite. The primary host is female Anopheles mosquito and the secondary host is man. And the reservoir host is monkey. So whenever the female Anopheles mosquito infected with the parasite, when bites the healthy person, the Plasmodium vivax stages, that is called sporozoites, enter into the human blood. Within half an hour, they enter into the liver and completes the 2 cycles. After that, they reaches the RBC and completes the erythrocytic cycle. So in the erythrocytic cycle, some stages of merozoites transforms into gametocytes, and the gametocytes enter into the female Anopheles mosquito, and in the crop they undergo sexual reproduction. In the sexual reproduction, there are 4 stages are present, that is gametogamy, fertilization, formation of oocyst and ookinete, and also sporogamy. After the last stage, there is a formation of sporozoites, and that sporozoites reach the salivary glands of mosquito, and the mosquito is ready to infect these parasites to the healthy person. ఇప్పటి వరకు మనము ప్లాస్మోడియం వైవాక్స్ యొక్క జీవ చరిత్రను దోమలు తెలుసుకున్నాము. ప్లాస్మోడియం వైవాక్స్ అనేది ద్వంద్వాతిదేయ పరాన్నజీవి. ఇది దీనికి ప్రాథమిక అతిథేయి ఆడ అనఫిలిస్ దోమ, ద్వితీయ అతిథేయి మానవుడు. ఎప్పుడైతే ఆడ అనఫిలిస్ దోమ ఆరోగ్యవంతమైన మానవుని కుడుతుందో, స్పోరోజాయిడ్ దశలు మానవుని రక్తంలోకి ప్రవేశించి తర్వాత కాలేయానికి చేరి 2 చక్రాలను పూర్తి చేసుకుంటుంది. తర్వాత ఎర్ర రక్త కణాలకు వెళ్లి రక్త కణాల చరిత్రలో కొన్ని మీరోజాయిట్లు అనే దశలు సంయోగ బీజ మాతృ కణాలుగా మారి దోమకాటు ద్వారా దోమ అన్నాశయంలోకి ప్రవేశిస్తాయి. దోమ అన్నాశయంలో అవి లైంగిక ప్రత్యుత్పత్తిని జరుపుకుంటాయి. ఈ దశలో ఈ లైంగిక ప్రత్యుత్పత్తిలో చివరగా ఏర్పడే దశల్ని స్పోరోజాయిట్లు అంటారు. ఇవి మానవునికి సంక్రమించే దశలు. This is the brief explanation about the Plasmodium vivax, both human being and female Anopheles mosquito. Thank you.